شادی اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ آقا جی نے فیصلہ کیا تھا ولیمہ ایک ہفتے بعد ماہا اور دانیال کے نکاح پر ہوگا۔ دانیال خاموش تھا جبکہ ماہا ماری ماری پھر رہی تھی۔ وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا، اس فوٹیج سے کچھ پتہ چلا؟ ماہا انگلیاں چٹکھاتے بولی۔ جمشید صاحب نے اسے دیکھا، وہ لوگ اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ نہیں، فوٹیج ڈیلیٹ ہے اس رات کی۔ جمشید صاحب سنجیدگی سے بولے تو ماہا کی جان میں جان آئی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جب کسی کے موبائل پر ہوتی بیل پر سب نے چونک کر آرزو کو دیکھا، کیونکہ اس کا موبائل ہی زور و شور سے بج رہا تھا اور اس کی رنگ ٹون سنتے ینگ جنریشن کے چہروں پر دبی دبی ہنسی ابھری۔ دفعہ دور، کالا منہ، نیلے پیر۔ آرزو نے خود کی آواز ریکارڈ کرتے رنگ ٹون لگائی تھی۔ اس کی رنگ ٹون سنتے سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ آرزو نے حسرت سے ان کے مسکراتے چہرے دیکھے تھے۔ وہ فون اٹھائے وہاں سے اٹھتے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، کون؟ ان نون نمبر تھا۔ آرزو نے عجلت میں بٹن پریس کرتے موبائل کان کو لگایا۔ وہ باہر لان میں نکل آئی۔ آپ کا چاہنے والا؟ اسپیکر کی دوسری جانب سے مردانہ آواز گونجی تو آرزو نے چونک کر فون کان سے ہٹایا۔ کون ہو؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ دوسری جانب ہلکی سی ہنسی گونجی۔ چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ کو یاد نہیں کیا میں؟ وہ دانتوں تلے لب دبائے بولا۔ آرزو نے شدید ناگواری سے فون کو گھورا۔ کون ہو یہ بتاؤ، دماغ خراب مت کرو، آرزو ذرا سخت لہجے میں بولی۔ اتنی بے صبری؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ آرزو نے دانت کچکچاتے موبائل کان سے ہٹاتے موبائل کو گھورا۔ تحفہ بھیجا ہے تمہارے لیے، چاہنے لگا ہوں تمہیں اور چاہتا ہوں تم بھی مجھے چاہو، وہ مدھم مگر معنی خیزی سے بولا۔ آرزو نے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں گارڈ ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیئر پکڑے اندر کی جانب آ رہا تھا۔ آرزو چونکتے بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ مجھے دے دے کاکا، وہ بمشکل مسکرا کر بولی تھی۔ ایک ہاتھ سے پکڑے موبائل کو کان سے لگایا ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے اور کون ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میرا کزن تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا، آرزو لب بھیجے بولی۔ آرزو خان دانیال خان کا حوالہ دے رہی تھی جس کی پابندیوں سے ہرگز پسند نہیں تھی۔ مضحکہ خیز پسند نہیں آیا کیا؟ دوسری جانب افسردہ سی آواز ابھری۔ آرزو نے وائٹ ٹیڈی بیئر کو دیکھا جس کے ہاتھ باہم جوڑ کر اس میں دل پکڑایا گیا تھا۔ وہ کافی کیوٹ تھا۔ نہیں چاہیے مجھے، دوبارہ کال مت کرنا ورنہ پھر دیکھنا تم کیا کرتی ہوں میں، آرزو نے تڑک کر کہتے فون رکھ دیا۔ پھر ٹیڈی بیئر کو دیکھا، اسے پھینکنا چاہا لیکن پھر مسکراتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ پتہ نہیں کون تھا لیکن ٹیڈی تو اچھا ہے، آرزو نے ہنستے ہوئے ٹیڈی بیئر کمرے میں رکھ دیا۔ ماہا چلو، وہ باہر نکلتے بولی۔ اسے کالج جانا تھا، ویسے بھی کچھ ماہ میں اس کے فائنلز تھے، اسے دل لگا کر پڑھنا تھا، لیکن یہاں سے جانے کا خیال آتے ہی آرزو افسردہ ہوئی تھی۔ چلو، ماہا اٹھتے بولی۔ دانیال جاؤ، چھوڑ کر آؤ ماہا کو، آغا جی نے بریک فاسٹ کرتے دانیال کو دیکھتے کہا۔ ماہا کا سانس اٹک گیا جبکہ آرزو خاموشی سے آغا جی کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال سنجیدگی سے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں آتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ دانیال نے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ عائشہ تو شادی کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی یونیورسٹی، اور ماہا کو اکیلے جانے میں اب ڈر محسوس ہونے لگا تھا، نہ جانے وہ ڈیڈلی گینگسٹر کہاں سے اس کے سامنے رونما ہو جائے۔ ماہا نے جھرجھری سی لی اسے سوچتے۔ ماہا کی یونیورسٹی آئی تو وہ اتر گئی کیونکہ 15 منٹ کے فاصلے پر کالج تھا۔ آرزو سر جھکائے بیٹھی تھی کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرے۔ ماہا اندر چلی گئی۔ 5 منٹ ہو گئے لیکن دانیال نے گاڑی سٹارٹ ہی نہیں کی۔ اترو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر مرر میں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا؟ آرزو حیرانگی سے بولی۔ اترو گاڑی سے، وہ لفظوں پر دباؤ دیتے بولا۔ آرزو لب بھیجے اتر گئی۔ کیب لو اور کالج جاؤ اور واپس بھی کیب سے آ جانا، میں اپنے 15 منٹ ضائع نہیں کر سکتا، وہ جبڑے بھیجے بولا۔ آرزو ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ میں کیسے جاؤں کیب سے؟ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آرزو فرنٹ ڈور کے شیشے پر جھکی بولی تو دانیال نے ابرو اچکایا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارا باپ کہ تمہاری حفاظت کروں، وہ سنجیدگی سے ابرو اٹھائے بولا۔ آرزو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہٹو آپ، وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آرزو پیچھے کو ہوئی تھی، وہ سختی سے لب بھیج گئی۔ دانیال سفیر خان ہمیشہ اپنی منمانی کرتا تھا، تبھی آرزو خان اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ آرزو نے غصے سے اس کی گاڑی کو گھورا۔ سڑک پر جاتے اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئی۔ غصے سے منہ پھلائے وہ دانت پیس رہی تھی جیسے ان کے درمیان دانیال سفیر خان موجود ہو۔
15 मिनट बाद वो कॉलेज के गेट पर उतरी थी। टैक्सी वाले को पैसे दिए अभी चंद कदम ही पड़े थे जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी, आरजू। वो पलटी, वहाँ मरवा थी। आरजू खुश होती उससे मिली। वो दोनों अंदर एंटर करने ही वाली थी जब एक बार फिर किसी ने आरजू खान को पुकारा। उन दोनों ने पलट कर देखा, वहाँ एक यंग सा लड़का खड़ा था। ये वही लड़का था जिसने उस दिन आरजू को गिरने से बचाया था। मरवा ने आरजू की तरफ चमकती आंखों से देखा। जी? आरजू रुकते बोली। वो चलता हुआ उस तक आया था। कुछ फासले पर गाड़ी में बैठे दानियाल जफीर खान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। वो बेशक आरजू से नफरत भी करता, लेकिन वो इस बात को झुठला नहीं सकता था कि वो खान खानदान की इज्जत थी। उसकी टैक्सी के निकलने के बाद ही वो उसके पीछे यहाँ तक आया था। उसे कॉलेज के अंदर जाते देखकर वो जाने लगा, लेकिन फिर किसी लड़के की आरजू के जाने बढ़ते कदमों को देखते वो रुक गया था। आपको मैं याद हूँ? वो मुस्कुरा कर बोला। आरजू ने मरवा को देखा जो बतीसी निकाले अब हाथ लबों पर रख के। जी याद है, शुक्रिया उस दिन के लिए। आरजू रस्मन मुस्कुरा कर बोली। लड़के ने दिल पर हाथ रखते सर को खम दिया। वो लड़का कॉलेज यूनिफॉर्म में था, लेकिन उसकी जिसामत उसे गुड लुकिंग और उसकी उम्र से बड़ा दिखा रही थी। मेरा नाम दुराब है। वो फिर से खोया हुआ तो आरजू के जहन के पर्दों में बहुत कुछ एक साथ लहरा गया। वो शौकी नज़रों से उसे देखने लगी। मुझे लेटर लिखने वाला डी और सुबह कॉल करने वाला, आरजू ने अबरूज काते पूछा तो वो लब दबाए इस बात में सर हिला गया। इस गलती के लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। मुझे बस आपसे बात करनी थी, प्लीज़ मेरी कॉल पिक कर लीजिएगा। मैंने जो भी कहा वो सच था। आप बहुत खूबसूरत हैं। वो बोल रहा था। आरजू ने रिस्ट वॉच को देखा, उनका कॉलेज लगने वाला था। देखें मिस्टर, ठीक है वो आपसे रब्ता कर ले कि अभी हमें जाना है, बाय। मरवा उसका बाजू खींचते उसकी बात काटते उसे वहाँ से ले गई। आरजू ने कॉलेज में इंटर करते उसे घूरा। दुराब भी पलट गया। जबकि दानियाल की रगें तन से गईं, वो लब सख्ती से भींच गया। गाड़ी स्टार्ट करते वो उसे वापस सड़क पर डाल गया। उसका चेहरा शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। ये तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया मरवा? आरजू अब फ्री क्लास में बाहर कदरे अलग कोने में बैठे बोली थी। सर्दी से हाथ मलते उसने शॉल कंधों पर दुरुस्त की। यार तुम पता नहीं क्या बोलने वाली थी। देखो कितना गुड लुकिंग है वो, और मेरे ख्याल से तुम्हें पसंद भी करता है, मरवा ने मुस्कुराते कहा। तो? आरजू ने मुंह बिगाड़ा तो मरवा ने उसे घूरा। तो का क्या मतलब है यार? अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, मरवा ने आसानी से कहा। आरजू ने उसे आंखें दिखाई। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया मरवा की बच्ची, घर के हालात बता रही हूँ मैं तुम्हें, और तुम लड़के तलाश कर रही हो मेरे लिए। मासी हुक्मिया, मासी हकीमा। आरजू नफ़ी में सर हिलाते बोली। मरवा ने माथे पर हाथ मारा, गोया उसकी अकल पर मातम किया। यार दानियाल डैशिंग था, हैंडसम था, क्या कमी थी उसमें? बस तुम्हें थोड़ी चीज़ों से रोकता ही था। लेकिन नहीं, तुम नहीं मानी। अब देखो मामला जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जब बात थोड़ी ठंडी हो जाए तो तुम कह देना मैं किसी और को पसंद करती थी। इस तरह दानियाल या घर वालों को कोई उम्मीद नहीं रहेगी। और अगर वाकई दुराब तुम्हें पसंद करता है तो फिर तो बात बन जाएगी, मरवा चहकते हुए बोली। आरजू ने मुंह बिगाड़ते उसकी बात सुनी। लेकिन सब मुझे गलत समझेंगे, आरजू ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, तुम एक बार दुराब से बात कर लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो ठीक, वरना मत करना, किसी का दिल नहीं तोड़ते। मरवा उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। मरवा मैडम आरजू की बेस्ट फ्रेंड थी। वो उन दोस्तों में से थी जो दूल्हे की सेटिंग के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड के राज़ो न्याज़ बता देती है और फिर बाद में उसी बेस्ट फ्रेंड के दुखड़े भी सुनती है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं अमेरिका जा रही हूँ, आरजू ने अफसोस से कहा तो मरवा ने फैली आंखों से उसे देखा। क्यों? मरवा हैरत से बोली और फिर आरजू ने पूरी बात शुरू से एंड तक मरवा को बताई जो पहले सरसरी सी बताई थी। ओ यार मान जाओ तुम, मरवा अफसुर्दगी से बोली तो आरजू ने सर झटकते नफ़ी में सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। उनकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वो दोनों वहाँ से क्लास में चली गई। जबकि मरवा की बातें दुराब के बारे में अब आरजू के जहन में चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो दुराब का रिस्पॉन्स करे या ना करे। दानियाल के दिमाग में वो लड़का घूम रहा था। वो कई बार अपना सर झटक गया था। उसने पक्का इरादा किया था वो आरजू के मामलात में शामिल नहीं होगा। अगर वो आज़ाद रहकर ज़माने में जीना चाहती है तो वो जी सकती है। दानियाल जफीर खान एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगा और उसने ऐसा ही किया था, वरना तो उस लड़के के बढ़ते कदमों पर ही उसकी टांगें तोड़ देता। वो फाइल खोले, सर उसमें दिए, पूरा ध्यान फाइल पर दे रहा था। जब उसने शिद्दत से फाइल टेबल पर पटक डाली,
आरजू खान, कुछ ऐसा मत करना कि हमारी इज्जत पर हरफ आए। वो जबड़े भेंच गया, रगें भट्टी की मानित सुलग रही थी। वो ऑफिस रूम से निकला और बाहर बने कैबिन की जाने पड़ गया। रफ़ीक साहब, कुर्सी घसीट कर वो उस पर बैठते बोला। सामने रफ़ीक साहब काम कर रहे थे। वो उसकी कंपनी के आला ओहदेदार थे। वो तब से दानियाल की कंपनी में काम कर रहे थे जब दानियाल की उम्र 15 से 16 साल थी और अब तक ईमानदारी से यहाँ पर टिके हुए थे। दानियाल उनकी बहुत इज्जत करता था। अक्सर जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता, सारा स्टाफ रफ़ीक साहब को मदद के लिए पुकारता था क्योंकि दानियाल उनकी अक्सर कई बातें मान जाया करता। सर, क्या हुआ? वो चश्मा आंखों से उतारते पुरशफ़क़त मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोले। प्लीज़ रफ़ीक अंकल, सर मत बोला करें। वो नफ़ी में सर हिलाते बोला तो मुस्कुरा दिए। क्या हुआ? थके थके से लग रहे हो। सब ठीक है? आरजू बेटी ने फिर परेशान कर दिया। रफ़ीक साहब लब दबाए बोले। दानियाल ने टेबल पर सर टिका दिया। बचपन से लेकर अब तक आरजू और दानियाल खान की लड़ाई झगड़ों की दास्तान से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे। अक्सर उसके शदीद गुस्से में आने की वजह आरजू खान ही होती थी। बेटा मत झगड़ा किया करो, तो आगा जी तो तुम्हारी शादी करने वाले हैं ना? रफ़ीक साहब ने मोहब्बत से उसे समझाते कहा तो दानियाल ने सर्द सी आह भरते उन्हें देखा। आगा जी और रफ़ीक साहब काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर उनसे मिलने जाया करते। शुक्र है मैं बच गया, दानियाल हंसते हुए बोला। तो रफ़ीक साहब ने उसे घूरा। क्या मतलब? वो भनुए सुकेड़े बोले। आरजू आपकी प्यारी नन्ही मुन्नी बेटी मुझसे शादी करने पर नहीं मानी। पहली बार उसने अकल का काम किया है। वो हंसते हुए बोला, लेकिन उसे शदीद गुस्सा था आरजू पर, उस लड़के को लेकर, जैसे वो जाहिर नहीं कर रहा था। रफ़ीक साहब हंस दिए उसके अंदाज पर। आप बताइए, रानिया कैसी है? उसने रफ़ीक साहब की बेटी का जिक्र किया था जो यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर में थी। वो ठीक है, अल्लाह का करम है। वो मुस्कुरा कर बोले तो वो उठ गया। एक हल्की मुस्कुराहट उनकी जानिब उछालता वो उनके कैबिन से बाहर निकल गया। रफ़ीक साहब से बात करके हमेशा उसे अच्छा लगता था। हा, देखो ज़रा कैसे फ़कीरों की तरह बैठा है डेडली गैंगस्टर। खावर हंसते हुए बोला। उसके सामने पड़े टेबल पर उसने गन रख दी थी। अलेक्जेंडर बस सर्द सी मुस्कुराहट से दूर खड़े तारिक को देख रहा था जिसने उसके साथ दगा किया था। तारिक का हलक खुश्क हो रहा था। पैसा फेंको तो सब बिकता है। तूने क्या समझा हर चीज़ पर तेरा राज है? मेरे ऑर्डर तो हत्या लेगा तो मैं क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँगा? उसने इस्तेज़ा नज़रों से अलेक्जेंडर को देखा जो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा था। उसके हाथ ऊपर क्रॉस करते सर से गुजरते कंधों के पीछे लटक रहे थे। उसने मुट्ठियों को बाहम जोड़ रखा था। खावर चलता हुआ उस तक आया और उसके सर पर से हैट उतार दी। अलेक्जेंडर के चेहरे पर ख़तरनाक हद तक सर तासुरात छाए थे। धोखा गैंगस्टर, धोखा ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ में तहलील होकर आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद करता है। खावर उसकी जानिब झुकते मदहम मसनूई अफसोस से बोला। अलेक्जेंडर ने हाथ में पकड़ी पिन उसकी गर्दन में प्योस की। वो तड़पते हुए ज़मीन पर गिरा। उसके आदमी यकदम उसकी जानिब पड़े। तारिक ने हलक तर किया। उसने पीछे की जानिब कदम बढ़ाए थे। खावर के आदमियों ने अफरा तफरी में अलेक्जेंडर पर एक गन तान ली। अगर मौत नहीं चाहते तो दफ़ा हो जाओ, वो सफाकियत से बोला। खावर ज़मीन पर लेटे तड़प रहा था। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को मारने की? चल ठीक कर इन्हें। एक आदमी गन का दबाव अलेक्जेंडर की कनपट्टी पर देते बोला। अलेक्जेंडर ने सर्द मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। अगले 1 मिनट में वो तमाम लोग ज़मीन पोस थे। कासिम अंदर आते अपने आदमियों के साथ उन्हें अबदी नींद सुला चुका था। तारिक के भागने की कोशिश की तो कासिम ने उसे भी पकड़ लिया था। आज अलेक्जेंडर को वहाँ जाना था जहाँ डीलिंग का सामान पहुँचाना था। तारिक उसे वहाँ लेकर जाने वाला था, लेकिन तभी उसने बड़ी हिम्मत दिखाते अलेक्जेंडर के आगे कुछ स्प्रे किया। अलेक्जेंडर ने घूमते सर से उसे गाड़ी से बाहर निकलते देखा। वो समझ गया था उसके साथ दगा हुआ था जिसकी सिर्फ एक ही सज़ा थी, मौत। अलेक्जेंडर ने हैट उठाकर सर पर रखी। खावर अभी ज़मीन पर तड़प रहा था। तुम्हें पता है तुम बेमौत मारे गए हो। तुम बच सकते थे अगर तुमने मेरी हैट मेरे सर से उतारी ना होती। वो सर्द लहजे में बोला। मज़ीद 5 मिनट सिरके और खावर ने दम तोड़ दिया। अलेक्जेंडर ने तारिक की तरफ देखा था। अलेक्जेंडर, मैं लालच में आ गया था, माफ़ कर दो मुझे। तारिक हाथ जोड़े बोला। अलेक्जेंडर ने सर्द मुस्कुराहट से उसे देखा और तारिक को एहसास हुआ अब उस मुस्कुराहट के बाद माफ़ी मिलना नामुमकिन थी। आह लालच, मुझसे मांग लेते पैसे।
تم ویسے بھی میرے بہت کام آئے تھے، میں تم پر سے وار کر پھینک دیتا، لیکن دھوکہ مجھے پسند نہیں۔ وہ اس کی جانب جھکتے بولا۔ طارق کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ وفا سے مانگو تو جان حاضر، اور اگر دغا دو تو موت حاضر۔ وہ سرد وحشی لہجے میں بولتا، اپنے لانگ کے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ جب دروازے سے اس جگہ سے باہر نکلا تو اس گولی کی آواز سنائی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، ایک خاموش طوفان جو برباد کرنے کے بعد یکدم سے غائب ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ ماما آپ کیوں بات نہیں کری مجھ سے؟ آرزو ان کے کمرے میں جاتے بولی۔ رخسار بیگم نے اسے دیکھتے رخ پھیر لیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کالج سے لوٹی تھی اور اب ان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ تم نے بات کرنے کے لائق چھوڑا ہے مجھے آرزو، رخسار بیگم غصے سے بولی تھی۔ آرزو نے ہنکار ابھرا۔ ماما آپ اس دانیال کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ آرزو منہ پھلائے بولی تھی۔ نہیں آرزو، صرف دانیال کی وجہ سے نہیں، تم نے کتنی بدتمیزی کی آغا جی کے ساتھ، تم نے معافی مانگنا تک گوارا نہیں کیا، تمہاری طرف سے تو سب بھاڑ میں جائیں۔ رخسار بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ آرزو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، وہ شرمندگی بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ماما میں مانگ لوں گی معافی، آپ تو بات کریں مجھ سے، پھر نہ جانے کب آمنے سامنے بات ہو۔ وہ یاسید سے بولی، ماہا اور دانیال کے نکاح کو اب بس کچھ دن ہی تو رہ گئے تھے، پھر اسے بھی یہاں سے چلے جانا تھا۔ میں بھی باقی سب میں ہی شامل ہوں آرزو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے بات کروں تو جاؤ آغا جی سے معافی مانگو۔ میں مانگ لوں گی، آرزو نے جلدی سے ان کی بات کاٹتے کہا تو رخسار بیگم نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں اور اس کے کندھے پر اچھا خاصا تھپڑ رسید کیا۔ پوری بات سن لو پہلے، وہ سخت غصے سے بولی تو آرزو نے کندھا مسلتے اس بات میں سر ہلایا، نہ جانے ماما کے ہاتھوں میں اتنی جان کہاں سے آ گئی۔ آرزو سوچ کر رہ گئی۔ آغا جی سے اپنی غلطی کی معافی مانگو اور انہیں بولو تم راضی ہو دانیال سے شادی پر۔ رخسار بیگم بولی تو آرزو نے لب بھینج لیے۔ ماما بس آرزو، اگر تم دانیال سے شادی نہیں کر سکتی تو مجھے بھی بھول ہی جاؤ، تمہاری ماں بھی تم سے بات نہیں کرے گی، تم اپنی زندگی جی لو آزادی سے، ویسے بھی امریکہ میں تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، سفیان کو بھی ہم لوگ منع کر دیں گے۔ رخسار بیگم اٹل لہجے میں بولی۔ آرزو نے آنکھوں میں پانی لیے ماں کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلے، لیکن رخسار بیگم اپنا دل سخت کر گئی تھی، وہ آرزو کے آنسوں سے پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے روم سے نکلی تھی اور اپنے روم میں جا کر بند ہوگی۔ کالا منہ تمہارا، نیلے پیر، پتہ نہیں کب جان چھوڑے گا، وہ دانیال کو یاد کرتے کڑوے منہ بناتے بولی تھی۔ اس کی آنکھیں اور لہجہ نم تھا، اسے شدید رونا آ رہا تھا جسے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ موبائل پر ہوتی بیل نے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کروایا تھا۔ اس نے سوں سوں کرتے موبائل اٹھا کر دیکھا، دل یکدم تیزی سے دھڑکا تھا۔ سامنے صبح والے لڑکے کا نمبر تھا۔ آرزو نے کال کاٹنی چاہی، لیکن پھر آنکھیں صاف کرتے کچھ سوچتے اس نے یس پریس کر کے موبائل کو کان سے لگا لیا۔ کون؟ وہ لب دبا کر بولی۔ ہائے ایسے مت بولے، مجھے لگا تھا آپ نے مجھے یاد رکھا ہوگا، لیکن قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کے حسن کا ہے، حسین لوگ کہاں اتنی نوازش کرتے ہیں۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بولا، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آرزو نے دل سے اعتراف کیا تھا۔ آپ فون کیوں کیا ہے؟ وہ ٹھہر کر بولی۔ اس کے گال خود بخود ہنکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں ہاتھ دائیں گال پر رکھتے اپنی ہنسی دبانے کو دانتوں تلے لب دے لیا۔ اس کے گال کا گڑھا رونما ہوتا اسے حسین تر بنا گیا۔ بتایا تو تھا، کیا بار بار سننا چاہتی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے شوق آواز ابھری۔ آرزو نے سر چٹکا موبائل ہاتھ کی مدد سے دور کرتے لبوں پر ہاتھ جماتے کہہ روکا۔ مجھے بات نہیں کرنی، وہ میری دوست ویسے ہی بول گئی تھی، پلیز مجھے کال مت کریں۔ اس مرتبہ آرزو ذرا سخت لہجے میں بولی۔ کیوں؟ دوسری جانب سے اداس سی آواز ابھری۔ بس میری مرضی، یہاں کال مت کرنا۔ آرزو نے رسانیت سے کہتے کال کاٹ دی۔ عجیب سا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اپنی طرف اٹھتی کئی مردوں کی نظریں اس نے محسوس کی تھی، لیکن دراب کی آواز میں عجیب سا سحر تھا۔ موبائل پر پھر سے کال آنے لگی۔ آرزو نے جھنجھلا کر بغیر دیکھے موبائل کان سے لگایا۔ بولا نا کال مت کرو، وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا ہوا بیٹا جی، خیریت ہے؟ باپ کو ہی ڈانٹے جا رہی ہو؟ مصنوعی شکوہ موبائل سے اسپیکر سے ابھرا۔ آرزو نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور ماتھے پر ہاتھ مارتے واپس لبوں پر زبان پھیرتے موبائل کان کو لگایا۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ وہ محبت سے بولی تھی، چہرے پر مدھم مسکراہٹ چھا گئی۔ ٹھیک ہوں بابا کی جان، آپ کیسی ہیں؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولے۔ آرزو نے ایسے اسبات میں سر ہلایا جیسے وہ سامنے موجود ہو۔
آئی ریئلی مس یو بابا. آپ کو پتہ ہے دانیال نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے نوکرانی بنا دیا، مجھ سے اپنے سارے کپڑے دھلوائے اور تو اور مجھے اسٹور میں بند کر دیا. آرزو میری بات سنیں بیٹا، وہ معصومیت سے بولتے ہی جا رہی تھی جب شہید صاحب نے اسے ٹوکا. جی بابا. زمین کو تکتے وہ آہستہ آواز میں بولی جیسے اسے پتہ چل گیا اس کے بابا کیا کہنے والے تھے. آغا جی ناراض ہیں آپ سے ہے نا؟ آپ نے انکار کیوں کیا؟ تو آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. بات دبئی میں بیٹھے شہید صاحب تک بھی پہنچ گئی تھی. بابا میں معافی مانگ لوں گی آغا جی سے، لیکن مجھے دانیال سے شادی نہیں کرنی، وہ اداسی سے بولی تھی. میرے کہنے پر بھی نہیں بیٹا؟ وہ مان سے بولے. آرزو نے ضبط سے لب بھینچ لیے تھے. ہمیشہ اس کے بابا نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی اور اب ایک بات تھی جو وہ بڑے مان سے بول رہے تھے. آرزو عجیب کشمکش میں پڑ گئی. بابا آپ ناراض ہو جائیں گے اگر میں نہ کہوں گی؟ وہ زمین کو گھورتے زمین پر پاؤں کے انگوٹھے سے کچھ بناتے بولی. ہاں شاید. وہ گہری سانس لے کر بولے. آرزو کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں. اس نے لبوں کو دبا کر سسکی روکی. دانیال تمہاری ہمیشہ حفاظت کرے گا آرزو. بے ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب آرزو نے فون رکھ دیا. آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھتے وہ رونے لگی تھی. اس کے آنسو پھسلتے گالوں پر بہنے لگے. آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے تھے. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مہا کی فکر بڑھتی جا رہی تھی. عجیب جان سولی پر لٹکی تھی، نہ کسی کو بتا سکتی تھی نہ نکاح کر سکتی تھی. آرزو نے اس دن کے بعد اپنے بابا کا فون پک ہی نہیں کیا. ہر کوئی اسے سمجھا کر تھک گیا، لیکن آرزو کی ضد تھی. اس نے نہیں مانی، وہ نہیں مانی تھی. کل تمہارے بابا آ رہے ہیں، رخسار بیگم نے سرسری سی نظر اس پر ڈالتے کہا. اچھا وہ تو پرسوں آنے والے تھے. وہ ماں کے ناراض چہرے کو دیکھتے بولی. مہا کے نکاح میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ. انہوں نے آرزو خان کو کنکھیوں سے دیکھتے کہا. آرزو لب بھینچے اس بات میں سر ہلا گئی. سب کی بے رخی آرزو کو اندر ہی اندر سے مار رہی تھی، لیکن وہ بھی ڈٹی رہی تھی. اسے شادی نہیں کرنی تھی سو وہ کسی صورت ہاں نہیں کرنے والی تھی. مہا پھر تم تو یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، میں کالج جا رہی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی. کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی. وہ کندھے اچکاتے باہر نکل گئی. خان بابا گاڑی نکالیں، وہ بولی تو خان بابا نے اس بات میں سر ہلایا. وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی. جب خان بابا گاڑی سے اترے اور فرنٹ سیٹ پر دانیال آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا، آرزو نے کتاب سے سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا. خان بابا آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں تو جائیں، ورنہ مجھے نہیں جانا. وہ گاڑی سے اتر گئی. دانیال نے لب بھینچ لیے تھے. آرزو کو وہ کسی بھی قسم کی حماقت نہیں کرنے دینا چاہتا تھا، تبھی وہ خود اسے چھوڑنے جا رہا تھا. لیکن اس دن بیچ سڑک میں اس کا چھوڑ جانا وہ کہاں بھولی تھی. خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو. وہ گاڑی سے باہر نکلتے فرنٹ ڈور زور سے بند کرتے بولا. آرزو نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا. کیوں آج آپ میرے بھائی بن گئے یا باپ یا پھر نوکر؟ وہ آنکھوں میں غصہ بھرے بولی. دانیال ظفیر خان نے مٹھیاں بھینچ لی. گاڑی میں بیٹھو خاموشی سے، میں نہیں چاہتا تم ہماری عزت کا تماشا لگاؤ، وہ ڈھکے چھپے انداز میں بولا. آرزو نے چونکتے اس کی بات پر اسے دیکھا. آخر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ. خان بابا چھوڑ کر آئیں گے تو میں چلی جاؤں گی، ورنہ ہرگز نہیں جانا مجھے، وہ تڑک کر بولی تھی. پھر وہی روب جماتا لہجہ دانیال کا. اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا. ٹھیک ہے مت جاؤ، اندر جاؤ پھر. وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بولا. آرزو کا دل کیا اس کے سکون آمیز چہرے کو نوچ ڈالے. میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں ذلیل انسان، وہ غصے میں کہتے اندر کی جانب بڑھ گئی. دانیال نے پیچھے جبڑے بھیجے تھے. وہ غصے میں کچھ بھی بول دیتی تھی. وہ تلے چہرے سمیت گاڑی میں بیٹھا اور آفس کے لیے نکل گیا. صبح سے دوپہر ہو گئی اور اب آرزو کلس رہی تھی. ایک تو دانیال ظفیر خان کی وجہ سے اسے بے حد غصہ آ رہا تھا، دوسرا وہ دوراب نام کا آزار جان ہی نہیں چھوڑا تھا. بار بار نمبر تبدیل کر کے آرزو کو کال کر دیتا اور پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں لیٹرز بھی بھیج رہا تھا. آرزو اب سے جاگی تھی. کیا مصیبت ہے تمہیں؟ دانیال کا غصہ شاید دوراب پر نکلنے والا تھا. وہ غصے سے اکھڑے لہجے میں بولی. تمیز سے بات کریں محترمہ، بہت ہو گیا ناٹک، اب مدعے پر آتے ہیں. خاموشی سے مجھ سے محبت کا اقرار کرو ورنہ. دوراب کے لہجے میں اس بار عجیب سی پراسراری تھی. آرزو کو اس کی آواز اب زہر لگی تھی. ورنہ کیا؟ وہ پھنکاری تھی شدید تیش میں. ورنہ تم خود دیکھ لو، وہ طنزیہ لہجے میں بولا. آرزو نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا. واٹس ایپ نوٹیفیکیشن تھا. آرزو نے اوپن کیا تو بے ساختہ اس کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا تھا. یہ سب کیا ہے؟ آرزو کا لہجہ لڑکھڑا گیا. کیسی ہے؟ اگر میں انہیں تمہارے گھر والوں کا دکھا دوں تو؟
खबासत से भरपूर आवाज़। आरजू ने हैरत से फिर मोबाइल को देखा। ये उस दिन की पिक थी जब दुराब ने आरजू को गिरने से बचाया था। वो तस्वीरें बहुत मुख्तलिफ एंगल से ली गई थी। जहाँ एक पिक में दुराब आवाज़ आरजू की कमर में हाथ डाले खड़ा और दूसरी तस्वीर में वो उसकी जानिब इस अंदाज में झुका हुआ था कि कोई भी देखता तो गलती समझ लेता। क्या चाहते हो? घर वालों को याद करते आरजू की आंखें नम हुई थी। सबसे बढ़कर दानियाल को याद करते उसकी आंखें फैल गईं। इंसान ऐसे भी होते हैं, आरजू सोच कर रह गई। वो लड़का जिसकी आवाज़ पर वो उसे सराह रही थी वो ऐसा निकलेगा आरजू ने सोचा भी नहीं था। अभी तो मोहब्बत का इजहार, फिर 2 दिन बाद मुलाकात। वो शोखी से बोला। आरजू ने बेबसी से मोबाइल को देखा और फ़ोन खटाक से बंद कर दिया। वो तो समझ रही थी दुराब खान अच्छा लड़का है और मरवा ने भी तो यही कहा था। फिर ऐसे कैसे? सच शुक्र था कि उसने मरवा की बात नहीं मानी थी। आरजू खान जैसा लोगों को सोचती थी वो वैसे नहीं थे। अभी तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो उस पर आश्कार होनी बाकी थी। आरजू का दिल घबराने लगा। आंखों से आंसू फिसल कर नीचे गिरने लगे। मैसेज नोटिफिकेशन टोन बज रही थी। बार बार मैसेज आ रहा था मगर आरजू को होश ही कहाँ था। उसका दिमाग माउफ हो रहा था। क्या घर में ऐसी सिचुएशन थी कि कोई उसकी बात का यकीन कर लेता? हरगिज़ नहीं। सब उसी को गलत समझेंगे। वो क्या करे? मैं ये पिक्स तुम्हारे घर के साथ पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा अगर अभी तुमने मुझसे मोहब्बत का इकरार नहीं किया तो। एक और धमकी भरा मैसेज जिसे देखते आरजू की रूह फना हुई थी। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिला कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो आरजू खान थी हर चीज़ का जवाब देने वाली, लेकिन आज इस सिचुएशन में उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। नहीं प्लीज़। उसने मुश्किल से टूटा फूटा मैसेज सेंड किया। जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें जगह बताऊँगा और अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। आरजू की रूह फना हो रही थी। उसने कांपते हाथों से आंसू साफ किए। आई लव यू दुराब खान। कांपते हाथों से बगैर सोचे समझे आरजू ने मैसेज सेंड कर दिया। दूसरी जानिब से फ़ौरन जवाब दिया गया था। आरजू की आंखें बार बार धुंधला रही थी। ओके गुड गर्ल, बहुत खूबसूरत हो तुम बारबी डॉल। अब कल एड्रेस भेजूँगा, आ जाना। तुम्हारी खूबसूरती महसूस भी तो करनी है। मैसेज पढ़ते आरजू उसकी बात का मतलब समझते अंदर से सहम गई थी। वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। जब मोबाइल पर फिर से कॉल आने लगी आरजू खौफ से मोबाइल को देखने लगी, लेकिन मरवा की कॉल थी। आरजू यार, मैं जल्दी में हूँ, बस इतना कहने को कॉल किया कि परसों फिज़िक्स का बहुत अहम टेस्ट है। सर ने कहा इसमें से मार्क कम आए तो फाइनल्स में भी कम ही होंगे। मरवा ने बगैर उसकी सुने कॉल रख दी। जबकि आरजू ने मोबाइल दूर फेंक दिया। वो वापस से रोने लगी थी। जब बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी आरजू ने आंसू साफ किए और बाहर की जानिब भागी। क्या हुआ माहा को बेहोश कमरे में ले जाते देखकर वो उसकी जानिब लगी थी। सब लोग खामोशी से खड़े थे। सफिया बेगम के हाथ पांव फूल गए थे बेटी को इस हालत में देखकर। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आके माहा का बीपी बुरी तरह लो था। वो कुछ मेडिसिन देती वापस चली गई। आरजू ने माहा के मुरझाए चेहरे को बगौर देखा। वो अपनी फिक्र भूल गई थी। बेटा क्या हुआ, कुछ खाया नहीं था क्या? नूर बेगम माहा को देखते मोहब्बत से बोली और आयशे को इशारा से कुछ लाने को कहा, जो उस बात में सर हिलाती बाहर निकल गई। थोड़ा सा भी खा ले तो मैं मोटी हो गई हूँ, यही कहने लग जाती है लड़कियाँ, फिर गिरती रहती हैं। आली इग्नोर अंगूर के दाने मुंह में डालते बोला। रुखसार बेगम ने उसे घूरा। तुम किसी के लिए छोड़ो तो कोई खाए। नूर बेगम ने भी उसे डपटा। वो मुंह बनाता वहाँ से चला गया। माहा गुमसुम से लेटी थी। उसे तो कल होने वाले तमाशे की फिक्र सता रही थी। मुझे आराम करना है मामा, वो सफिया बेगम को बोलती कंफर्टर मुंह तक ओढ़ गई। सब ने फिक्रमंदी से एक दूसरे को देखा और कमरे से निकल गए। आरजू ने भी बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन इस मरतबा उसने दरवाज़ा बंद करते पलट कर फिर माहा की जानिब कदम बढ़ाए। माहा उठो, मुझे बताओ क्या मसला है। माहा ने सर से कंफर्टर उतारते वो नरमी से बोली। माहा ने नम आंखों से उसे देखा और फिर झट से आरजू के गले लगे रोने लगी। उसकी हिचकियाँ कमरे में गूंजने लगी। क्या हुआ बताओ तो सही, माहा रो क्यों रही हो? आरजू उसकी पीठ से हिलाती बोली। माहा उससे अलग होती उसे देखने लगी। आरजू, मैं मर जाऊंगी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। माहा जुकाम ज़दा सी सांस अंदर खींचते बोली। आरजू ने लब भेजे उसे घूरा। तो किसने कहा करो शादी मत करो, इनकार कर दो। ज़रूरी नहीं है कि बड़ों के फैसलों में तुम अपनी ज़िंदगी अजाब बनाओ। अगर तुम्हें दानियाल पसंद नहीं तो मत करो। आरजू ने उसे हौसला देते कहा था। माहा ने नम आंखों से नफ़ी में सर हिलाया।
मैं ये निकाह इसलिए नहीं कर सकती आरज़ू क्योंकि मेरा पहले से निकाह हो चुका है और निकाह पर निकाह तो जायज़ नहीं है ना। महा रोते हुए सिसक पड़ी। उसने फैसला कर लिया था वो आरज़ू को कम से कम सब बता देगी। आरज़ू उसकी बेस्ट फ्रेंड और अच्छी कज़न थी और वैसे भी किसी को तो उसकी हालत का अंदाज़ा होना चाहिए था। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम महा? आरज़ू शौक के आलम में उसे देख रही थी। हाँ, सच कह रही हूँ। और फिर महा ने आरज़ू को शुरू से एंड तक सब बता दिया, सवाए उसके गैंगस्टर होने के। आरज़ू मुंह खोले उसकी बात सुन रही थी। महा बताने के बाद फिर से चेहरा हाथों में छुपाई रोने लगी। अब क्या होगा आरज़ू? आगा जी को पता चला वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो मामा और पापा सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। और अलेक्जेंडर वो महा कुछ कहते कहते रुकी। उसकी हिचकियाँ बंद की। अलेक्जेंडर का नाम लेते ही ज़ुबान लड़खड़ा गई, आंखों में खौफ दौड़ गया। कुछ नहीं होगा, तुम ये किसी को नहीं बताओगी महा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, यकीन रखो मुझ पर, मेरी तरफ देखो, मैं सब हैंडल कर लूँगी। उसने महा के रोते हुए वजूद को झिंझोड़ डाला था। महा साकित नज़रों से आरज़ू को देखने लगी। मैं सबको देख लूँगी, कुछ नहीं होता, बस तुम खामोश रहना, तुम्हारा निकाह नहीं होगा, मैं कुछ करती हूँ। आरज़ू उसका सर सहलाते मजबूत लहजे में बोली तो महा ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन हकीकत तो ये थी कि खुद आरज़ू को नहीं पता था कि वो क्या करे। अभी थोड़ी देर पहले वो भी इसी वजह से सिसक रही थी कि घर वालों को पता चल गया तो, और अब फिर ऐसी सिचुएशन उसके सामने आकर खड़ी होगी। अब तुम रेस्ट करो, ऐसे जाहिर करो जैसे कुछ नहीं हुआ, ओके, बी ब्रेव। वो मुस्कुराकर बोली थी। महा धीमा सा मुस्कुराई। आरज़ू वहाँ से उठती उसके कमरे से निकल गई। आरज़ू को अपना दिमाग माउफ होता मालूम हो रहा था। वो अपने कमरे में आई थी जहाँ उसके मोबाइल पर दुराब के ढेरों मैसेज थे। किसी में अजीब शायरी थी, किसी में उसकी खूबसूरती के कसीदे, तो किसी में इजहार मोहब्बत करने पर खुशी का इजहार, और मैसेजेस लगातार आ रहे थे। महा ने फिजिक्स की किताब उठाई। उसका पहला और अहम टारगेट टेस्ट था। महा का निकाह कल था और आरज़ू को परसों उस लड़के का बंदोबस्त करना था, लेकिन पहले उसकी पढ़ाई अहम थी। मोबाइल उठाए वो बाहर निकल गई। हॉल में नीचे फर्श पर बैठे उसने मोबाइल और किताब शीशे की मेज़ पर रखी। एक गहरा सांस फिजा के स्पुर्द करते वो अपने दिमाग को खोलने की कोशिश कर रही थी कि 4 लफ्ज़ फिजिक्स के उसके दिमाग में चले जाएं। सब कुछ भुलाए वो पढ़ने में मगन हो चुकी थी। बार बार मोबाइल फ़ोन बजता उसका ध्यान बुरी तरह भटका रहा था और अब खान की कॉल्स ने अब उसे गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी वो बेबस थी, सो वो खामोश थी। मोबाइल को इग्नोर करते वो पढ़ने लगी और अब पढ़ते पढ़ते वो उठकर टहलते, किताब को बंद करते, आंखें बंद किए घूम कर याद कर रही थी कि किसी तरह उसके जहन में वो फार्मूले चले जाएं ताकि वो पासिंग मार्क्स ले आए। ज़्यादा उसे चाहिए भी नहीं थे। आंखें बंद होने की वजह से वो अचानक ही किसी वजूद से टकराती नीचे गिरने वाली थी जब मुकाबिल ने उसे फुर्ती से थाम लिया। आरज़ू की किताब छूटती ज़मीन पर गिर गई। उसे लगा वो किसी चट्टान से टकरा गई हो। हेज़ल आंखें खोल कर देखती, वो उसकी कमर में हाथ डाले उसे थामे खड़ा था। आरज़ू बेसाख्ता सांस रोक गई। वो आंखें फैलाए दानियाल सफ़ीर को देख रही थी। उसकी सख्त उंगलियां आरज़ू को अपनी कमर में धंसती महसूस हो रही थी। दानियाल ने झटके से उसे उठाया था। लेंस मत लगाओ, चश्मा ही लगा लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो उसकी कमज़ोर नज़र पर तंज करते बोला। आरज़ू बस लब भेज गई। फ़िलहाल इतना दिमाग दुरुस्त नहीं था कि वो दानियाल से बहस करती, सो यहाँ से जाने का फ़ैसला किया था। किताब उठाती वो वहाँ से अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दानियाल ने चौंकती नज़रों से उसे देखा। वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था जब मेज़ पर रखा आरज़ू का मोबाइल बजने लगा। वो आगे बढ़ गया, लेकिन मोबाइल मुसलसल बज रहा था। नफ़ी में सर हिलाते उसने मोबाइल उठाया और फिर नीचे गिरे कुछ पेपर भी, जिन्हें देखते उसे अपना खून खोलता महसूस हुआ था। वो तनफन करता भस्म कर देने वाले अंदाज में आगे बढ़ने लगा था। मोबाइल स्क्रीन पर उभरते मैसेजेस पर नज़र पड़ी, फिर मोबाइल ओपन करते उन्हें स्क्रॉल करते उसे अपने जिस्म में जैसे आग दहकती महसूस हुई। धड़ाम से दरवाज़ा खोले वो अंदर दाखिल हुआ। उसकी रगें उभरती सुलग रही थी। कौन है वो जिसे तुम पसंद करती हो? वो गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचे शोला जवाला बना फंकारा था। उसका बस नहीं चल रहा था सामने खड़ी लड़की को जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। तो यानी उस दिन वो लड़का वो सब सच था। मैं किसी को पसंद नहीं करती। आरज़ू का लहजा लड़खड़ा गया था। उसने कभी दानियाल को इतने गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन आज तो उसकी आंखों में एक अलग ही तैश बरपा था। उसे लगा जैसे सब सही करने से पहले वो पकड़ी गई हो। बकवास बंद करो अपनी, ये सब क्या है फिर? हाँ, उसने चंद पेपर्स आरज़ू के मुंह पर मारे। वो आरज़ू की फिज़िक्स की किताब से निकले वही लेटर थे
جو دراب خان نے بھیجے تھے، اور پھر آخر میں ہاتھ میں پکڑا آرزو کا موبائل اس کے آگے کیا، جسے دیکھ کر آرزو کو اب صحیح معنوں میں اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص سے اتنا خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ دل بند ہونے کے دہانے پر تھا۔ وہ میں بس میرا دوست ہے۔ آرزو سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، وہ کیا بتاتی، اسے زبان سے جھوٹ پھسلا اور پھر اس کی بات سننے کی دیر تھی۔ اس نے دانت پیستے موبائل پوری قوت سے دیوار پر دے مارا کہ آرزو کے ڈر کے مارے اچھلی۔ اس وجہ سے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ تم جیسی لڑکیاں آخر میں ذلیل ہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی پوری طاقت سے آرزو کے کندھوں پر دباؤ دیتا اسے جھنجھوڑ کے آرزو کا دل کانپ اٹھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے نمکین پانی پھسلنے لگا۔ نہیں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ آرزو روتے ہوئے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی بولی۔ نہ جانے کیوں دانیال ظفیر خان کی آنکھوں میں خود کے لیے بے یقینی اس کا دل بند کر رہی تھی، یا شاید یہاں کوئی بھی ہوتا تو آرزو خان کا دل بند ہونے والا ہی ہوتا۔ میں بھی جا کر آغا جی کو بتاتا ہوں، خبردار اب اگر تم گھر سے باہر نکلی بس بہت ہو گیا کالج جانا، میں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ اس کے کندھوں کو چھوڑتے شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتے ایک ایک لفظ چبا کر بولا کہ آرزو نے نبی میں سر ہلایا۔ اگر وہ سب کو بتا دیتا تو سب لوگ اس سے نفرت کرتے، نہ جانے اس کی ذات کے بارے میں کیسا سوچتے، جبکہ ایسا کچھ تھا بھی نہیں جیسا وہ سوچ رہا تھا۔ دانیال پلیز، نو، ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز کسی کو مت بتائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ آرزو خان کی ہچکیاں بن گئی، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی شدت سے دانیال خان کے سامنے رو رہی تھی۔ ہر مجرم پکڑے جانے کے بعد یہی کہتے ہیں، اور کیا دیکھوں میں اس سے محبت کا اظہار کیا تم نے، صاف نظر آ رہا ہے، اور تم مجھے بول رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا آرزو خان، جو لڑکی گھر کی چار دیواری کو جیل سمجھے اور اس سے فرار ہونے کے راستے تلاش کرے نا، تو پھر ساری دنیا اسے مجرم سمجھتی ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر کڑے ضبط کی حدوں کو چھوتا بولا۔ اس کی آنکھیں سرخی ٹپکا رہی تھی اور جبڑے حد سے زیادہ بھیجے ہوئے تھے۔ اس کی بات سنتے آرزو نے روتے ہوئے اس کی نظروں میں دیکھا۔ وہ تو شکر تھی آرزو نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی تھی، اس نے تو ساری چیٹ ہی ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن دراب کا بار بار کالز کرنا اور پھر بار بار اظہار محبت کروانا، دھمکیاں دینا اور پھر ماں کی ٹینشن، آرزو کے دماغ سے سب پھسل گیا۔ یہی ہے تمہارا کردار جس کے لیے چیخ رہی تھی تم اس دن، بہت چبھ رہی تھی تمہیں یہ پابندیاں۔ اب آزادی کی غلاظت بھری سانس لے لینا آرزو خان۔ وہ اس طرح انداز میں بولتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے آرزو روتے ہوئے منہ پر ہاتھ جما گئی، آنکھیں میچی تو کئی آنسو بہہ نکلے۔ وہ کیسے اسے بتاتی کہ وہ ایسی نہیں تھی، وہ سب اس طرح نہیں ہوا تھا جیسے بیان ہو رہا تھا۔ وہ باہر کی جانب اس کے پیچھے بھاگی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی وہ جو آگے ہونے والا تھا وہ ہو جائے۔ اس نے تو کہا تھا وہ سب سنبھال لے گی، لیکن شاید سب کچھ سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم سوچتے ہیں۔ وہ دانیال کے پیچھے بھاگی۔ تو دانیال میری بات سنو۔ وہ پیچھے سے اس کا بازو اپنی پوری طاقت سے دبوچتے اسے اپنی جانب کرتی شدت سے بولی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آپ پلیز مت بتائیں کسی کو، وہ بہتی آنکھوں کے درمیان بولی تھی۔ دانیال نے مٹھیاں بھیجے اسے کہٹاتی نظروں سے دیکھا۔ کیوں یہ سب کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ منظر عام پر آنے سے ڈر لگ رہا ہے؟ دانیال دانت کچکچاتے بولا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دل کیا وہ اسے سب سچ بتا دے، لیکن کیا دانیال ظفیر خان اس کا اولین جانی دشمن اس کی بات پر یقین کرے گا؟ آرزو کے دماغ نے دہائی دی۔ غلطی ہوگی، پلیز مت بتائیں، میں نے ویسے بھی چلے جانا ہے یہاں سے۔ آنسوں کا گلا گھونٹتے وہ سرخ چہرہ لیے بولی۔ اعصاب بری طرح جواب دینے لگے۔ دانیال نے درشتگی بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شکل مت دکھانا مجھے دوبارہ اپنی آرزو خان۔ وہ انگلی اٹھا کر ضبط سے اسے دیکھتے بولا۔ وہ شرمندگی کے مارے سر جھکا گئی۔ کاش بدلہ لینے کی جگہ تمہیں تھوڑی عقل آ جاتی، عزتیں بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں اور خراب کرنے میں بس چند پل۔ تمہاری یہ حرکت چند پل میں ہی ہماری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دیتی۔ میرے سامنے مت آنا ورنہ میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں گا۔ وہ جبڑے بھیجے سلگتی کن پٹیوں سے اسے وارن کرتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ آرزو نے سختی سے لب بھینچے سسکی روکی، لیکن آنسو بغاوت کرتے آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ وہ وہیں اپنے کمرے کے باہر دیوار سے لگی سی سکنے لگی تھی۔ گھر کی چار دیواری محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے جنہیں کئی لوگ خود توڑتے ہیں۔ قصور صرف ان کا نہیں ہوتا، قصور ان بے ضرر خواہشات کا ہوتا ہے جو دنیا اسے دکھاتی ہے۔ قصور ان لوگوں کا ہوتا ہے جو انہیں سمجھاتی ہے، انہیں محسوس کرواتی ہے کہ وہ کمتر ہے۔ وہ گہرا زکام زدہ سا سانس کھینچتے اٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس بھرا۔ وہ آرزو خان تھی، وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اگر ہر کوئی اسے گرانے پر تلا ہوا تھا
تو کیوں نہ وہ سب کو غلط ثابت کر دیا جائے